Hello dear students, welcome to the accountancy class. What we are studying today? Today we are going to study the last theory class for accounting for share capital. Now what do you mean by theory? ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾರ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಿ ಅದರದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿತಾವ. So that's why theory is very important. What we are going to study in today's class, we are going to study the theory of the reissue of forfeited shares. So ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎದರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಯಾರು on the reissue of forfeited shares ಮೇಲಿನ ಕೇಳ್ಯಾರು. So the 12 marks questions of this chapter will come on the reissue of forfeited shares. In the last class you have learned already the journal entry for forfeiture of shares when the shares are issued at par, at premium and at discount. ಇವತ್ತೂ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯೋದಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ reissue. Now why we are using the word re means what? Again. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, isn't it? Okay, for due to some any reasons the shareholder was unable to pay the amount on that shares, and then what the directors will do, they will cancel the shares or they will forfeit the shares. ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ what the directors may take the decision to reissue. Now these are the shares which have been already issued once and they are issuing it for the second time, and that's why we use the word reissue. So ಈ ಶಬ್ದದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. reissue ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸಲುವಾಗನ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಾಕತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us understand the theory first. Now you might be seeing that the whole screen is all about words. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. each and every line is very important. So slowly and steadily I am going to explain each and every line. My dear students, make sure you understand each word written in this slide. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, the forfeited shares can be reissued by the company. Why they are using the word can be, not will be, because ultimately it is the will and wish of the directors. reissue ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಅವರು reissue ಮಾಡಬಹುದು, otherwise they can do whatever treatment they want. Okay, the forfeited shares can be reissued by the company. They can be reissued at par, at premium or at discount. ಈಗ ಇವು ಮೂರು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. at par ಅಂದ್ರೆ ಏನು, whatever is the face value at the same price or at the same value the shares are being issued. Whatever is the face value, if you are issuing it at a higher value, that will be called issue at a premium. Whatever is the face value, if you are issuing at a lower price, that will be called as issue at a discount. Okay, so when we are reissuing the shares, these three conditions can again apply. It depends upon the condition of the company into the market. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ಎಷ್ಟೈತಿ, ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದೈತಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ reissued as fully paid. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ for collecting the face value of the share. But when we are reissuing the shares, normally ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ these shares are issued as a fully paid. ಈಗ fully paid ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನೈತಿ, ಒನ್ ಶಾಟ್ ದಲ್ಲಿನ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಐತಿ ಆಗಿಂದಾಗ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ that kind of issue is called as fully paid. ಓಕೆ, ಒಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ದುಡ್ಡು ತಗೋದೈತಿ ಆಗಿಂದಾಗ ತಗೋದು. Now when they are reissued at discount, now this is a condition, understand this. When they are shares,
when they are reissued at a discount, the amount of discount on the reissue must not be more than the amount already received on those forfeited shares from the original shareholder. ಈಗ ಇದು ಮಾತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿದ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅದಾರು, ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, and if they are reissuing at a discount, then that is a loss for the company. Okay, now from where they will recover this loss? Revise the last journal entry of the forfeiture of shares. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ whatever the amount was received so far ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ in yesterday's class. If you are not sure, go back to yesterday's class 16 and you can revise yourself. So, when you are reissuing your shares at a discount, the loss on the issue of discount should not be more than the amount which is available into the forfeited shares account. Forfeited share account ದಲ್ಲಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಐತಿ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಇರಬಾರದು. That is one clause that should be followed while reissuing of the forfeited shares. Then after the reissue of the forfeited shares, suppose ಬಾಳ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬಿಡಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಒನ್ ಟ್ರೈದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ IQ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ದಿದೈತಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸೋರದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಐತಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ 16 ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ. Now, after the reissue of the forfeited shares, if there is any balance remaining in the share forfeited account, now yesterday you have done those journal entries where the amount which was paid up by the shareholder is transferred to the forfeited share account. So, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತಿ reissue ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ where it will be transferred, it will be transferred to the capital reserve account. Okay. Now, the last point. Suppose 1000 shares ನೀವು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸದ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ 800 shares ಅಷ್ಟ reissue ಮಾಡಿದ್ರಿ. Okay, what about the remaining 200 forfeited shares? You have kept them as it is. So this point is related to that. But the amount forfeited on the forfeited shares not reissued. Okay, so ನೀವು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ, ಬಟ್ ಸದ್ಯ ಈ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿದಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಿನ ಏನೇನು ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದೈತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಯಾರಾಗೈತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರೇ ಹೋಗತ್ತೈತ್ಲ? ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ. It should be shown on the liability side of the balance sheet along with the share capital. And what will be the heading? The heading will be share forfeiture account antana hesar barbedi. Okay, so this is what you need to memorize. Ivella important points adavu. Let us understand the journal entries related to that. Okay, now please my dear children, understand all these journal entries very clearly. Now the journal entries for reissue of forfeited shares. How many journal entries will come? Only 2. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕನೂ ಕೇಳಬಹುದು. So depending upon the sum, the journal entry will be there. Okay, so if the forfeited shares are reissued at par, understand this. ನೀವು ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Okay, in that situation what will happen? Bank account will be debited for the amount that you have received from the new shareholder. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ, ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್. ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಶಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ದ reissue of the shares even at par, that loss should be covered from the forfeited share account. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಭಾಳ ಐತಿ, ಮಂದಿ ಬಡ್ದಾಡಕತ್ತಾರು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಸಲುವಾಗ. ಸೊ ಏನ್ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ, ಅದರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಹೊಂಟಾವು. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. Bank account for what? For the amount that you have received, and it will be a lump sum amount to share capital account. Now where this amount will be transferred into the capital account. Now as here the shares have been reissued at a premium amount ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐತಿ? ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ದುಡ್ಡು ಐತಿ. ಓಕೆ, now what is the next case? The next case is if the forfeited shares are reissued at a discount. ಏನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪನಿದು nobody is buying the shares, so then what you will give? You will give a discount. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, people get attracted and they buy the things, isn't it? So that the same strategy will be applied for the shares also. So in that case what will happen? Bank account debit, forfeited shares account debit to share capital account. Again, whatever loss has happened on the reissue, it will be broken from this forfeited shares account. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ನೀವು ಏನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇದೇನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವು ನೋ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೇರ್ ದ shares are reissued at par, at premium and at discount. This entry is compulsory and this is the last journal entry of your every question. What it says? Entry for transfer of balance of forfeited share account. ನೀವು ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತಂದ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೀಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಒಂದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. These all questions now after this class, whatever sums I am taking, these all sums are for 12 marks which will come in your exam for sure. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಂದಿನೂ ನಿಮಗೆ ಬರಂಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಡೇ 17 ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್? 30 ಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ಸಿ ಆ ಆಲ್ 30 ಸಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಬರಬೇಕು. ಆ 30 ಸಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಬರಾಕತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾ ಏನು 20 ಸಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 50 ಸಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಯೋರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್? Now see, when a company forfeits its shares, it may happen that when a company purchases its own shares, company cancel ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ,
ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the more number of shares you have the more ownership and decision making rights you have so when a company purchases its own shares it is called as buyback shares ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು it is important section 68 of the companies act 2013 provides that the company can buy their own shares from either of the following sources. First, existing equity shareholders on proportionate basis. Okay, ಯಾರು existing shareholders ಅದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ they can buy the shares from the existing shareholders or they can buy their own company's share from the open market. Open market ಯಾರು ಐತಿ share market. ಓಕೆ ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಟ್ ಲಾಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಳಿ ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಂದ ಅದಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನಾರ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರು ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ the employees of the company if they are having that shares the company can pay them the money and they can buy the shares from their employees itself okay so these are the sources how a company can buy back the shares which are given into the section 68 of the Companies Act 2013 okay so with this the complete theory of accounting for share capital is over idar munda now bare lekka bilasakatīvi. So from here I am going to teach you maximum 20 questions. Okay, that too I am not sure 20 or 10 maybe. Okay, so depending upon the time limit that I have. But yes, you have to solve your question bank and you have to submit your book as soon as possible. Okay, so yes, we shall continue in the next class.